जुग जुग अटल जबर छतर तख्त के मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दे पवित्र चरणों विच बैठ के महापुरुषों की याद मनाउण वास्ते एकत्र हुई साध संगत अपने जीवन के सवासां नूं सफल करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। महापुरुषों दी यादां मनाउणियां, गुरुआं पीरां दे गुरपुरब मनाउणे एक मनुख नूं अपने सवास सफल करन दा सुभाग बख्शिश साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने बख्शिश किया है। ठीक है, बाकी धर्मां दे अंदर भी ये बख्शिशां मिल जांदियां ने, पर अपने अपने धर्म के कानून के मुताबिक अपने अपने धर्मां के भेख के मुताबिक वो अपने अपने ढंग तरीके नाल ये मर्यादा नूं करना करते हैं। सो सिख धर्म के अंदर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सर्ब सांझे गुरु उन्हां दे चरनां विच बैठ के सुभाग समा प्राप्त होना ये बहुत ही बड़े भागां की निशानी होया करती है। गुरु दा विच हाजिर होकर बैठ जाना ये बहुत बड़ी गल है। वैसे तो कोई सत संगत चार शरीर बैठ के गुरु का जस करन जां सत दी विचार करन वो भी मनुख नूं लाभकारी है। गुरु दे हाजिर होकर बैठना, गुरु के चरणों में बैठना, अखां पवित्र होंदियां ने, गुरु के वचन सुनन दे नाल कन पवित्र होंदे ने। शरीर गुरु के चरणों में बैठ के जिस तरह धुप विच बैठ के कुछ मनुख नूं लाभ प्राप्त होंदा है, मनुख की इच्छा तो बिना भी कुछ चीज़ां मनुख नूं प्राप्त हो जांदियां ने। इस तरह गुरु के चरणों में बैठ के मनुख नूं बहुत सारियां ना भी इच्छा होण, कोई इच्छा तो बिना ही गुरु के चरणों में आके वो बख्शिशां मिल जांदियां हन जिहड़ियां हो सकदा मनुख नूं उन्हां बारे ज्ञान ना भी होवे। बड़े सत्कारत अखर ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। साध है, संत है, ब्रह्म ज्ञानी है, भगत है, गुरसिख है, गुरमुख है, ये बड़े सत्कारत अखर ने। एक गुरु अर्जन देव महाराज ने वचन लिखिया है, आगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अचरज कथा होंदी है हैरान कर देने वाली। एक गल ना हो सकण वाली होवे उहनूं कर देना, कहंदे बड़ी हैरानी वाली गल है बई, ये तो हो सकती नहीं सी। हैरान कर देने वाली कथा जिहड़ी आ साधु महात्मा दी है। जिहड़े दुनिया में कोई गल मन नहीं सकता, साइंस गल मन नहीं सकती, वो कथा साधु महात्मा की अचरज कथा है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े प्रमाण ने। समुद्र के पानी की गिनती नहीं है। साइंसदाना ने बहुत भावें साइंस तरक्की कर गई, हाले तक समुद्र का पानी गिणती मिणती विच नहीं आया। वो समुद्र नूं 2.5 चोलियां करके पी लेना। जे कोई ना मन्ने वखरी गल है, पर गुरु ग्रंथ साहिब का वचन तो झूठा नहीं है। जे कोई सागत पुरुष कहे कि ये गल झूठी है, मनुख 2.5 चोलियां करके पानी समुद्र का नहीं मुका सकता, पर गुरु ग्रंथ साहिब में ये वचन लिखिया होया, अमृत ससिया तैन लक्ष्मी
करक पात्र शिखर सुनागर, नदी चे नाथन कर्म कर खार में फीट सरी। 2.5 चूड़ियाँ करके पी लेना, एक साधु की हैरान कर देने वाली कथा है। होर बड़े वचन ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के विच कि लिखिया है, मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई, घोर बिना नाही असवार, साधु बिन नाही दरबार। माता पिता तो बिना पुत्र पैदा नहीं हो सकता, और साइंस भी ये गल मनदी है। तुसी भी सारे बैठे हो, तुसी भी ये जानते होवोगे कि इस्त्री पति के संयोग तो बिना पुत्र की प्राप्ति मुश्किल है। पर यह भी एक हैरान कर देने वाली गल है, भागवत पुराण दे विच एक वचन लिखिया होया है। मानधाता राजे का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच है। भट्टां ने अपनी बाणी विच बहुत सारे राजियां का जिक्र किया जिहड़े रूहानीयत दे विच काबलताई विच सन। राजा जनक जी का भी वचन है, अमरीक राजे का है, राजा पीपा जी का है, बहुत सारे साधुओं के वचन लिखे है। राजा मानधाता चक्रवर्ती राजा होया है। वो राजा अपने पिता के पेट विचों पैदा होया है। भागवत पुराण की कथा है। जे कोई ये गल कहे कि वेद ग्रंथ पुराण झूठे है, गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया, वेद ग्रंथ कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। उस दी कथा विच जिक्र है कि मानधाता दा पिता जिहदियां 2 राणियां सन, एक राणी दे औलाद सी, एक दे नहीं सी। उसने महात्मा दे कोल जाके जिक्र किया, महाराज मेरे एक राणी दे पुत्र नहीं है। संतां ने एक गड़बी पानी की दे दी। कहन लगे अपने घर वाली जिहदे पुत्र नहीं है उसनूं भुला दी। उस राजे ने लिया के पानी की गड़बी अपनी घरवाली नूं दे दी कि यह संतां ने गड़बी पानी की दी है, तू पी ले। वो बीबी ने पानी जिहड़ा पीता तो ना अंदर एक उच्ची जगह ते रख दिता। अद्धी रात नूं राजे नूं प्यास लगी। वो राजे नूं पता नहीं सी, उही पानी राजे ने उठ के पी लिया। मानधाता अपने पिता के पेट विचों पैदा होया। भागवत पुराण विच ये गल लिखी है। जद कि दुनिया की साइंस इत्थे फेल हो जाती है कि माता के संजोग तो बिना ही पुत्र पिता के पेट विच पैदा होया और वो पेट चाक करके कढ़िया गया और उसकी पालना इंद्र ने की और अपने अंगूठे के विच दी दुध पिलाया। अंगूठे का दुध तो बाबा श्री चंद जी महाराज ने बाबा धर्मचंद नूं भी पिलाया। मेरा दसण का मतलब ये है, चाहे कोई संत महात्मा नूं मन्ने जा ना मन्ने, कोई साकत पुरश होवे वखरी गल है, पर ये गल्लां आश्चर्य हैरान कर देने वालियां गल्लां ने, जिन्हां नूं सुन के बंदा कहूगा कि जरूरी पक्की गल है, आश्चर्य कथा है। और साध दे लक्षण, साध दे गुण वो गुरु ग्रंथ साहिब विच पंचम पातशाह जी ने लिखे है। साधु की संगत करन दा की मनुख नूं लाभ होवेगा, ये तो गल्लां हो ही जाणगियां जिहड़ियां ना होण वालियां, ना मनण वालियां, ये तो हो ही जाणगियां। एक जिक्र है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच, देवतियां ते राक्षसां ने इकट्ठे होके समेर पर्वत का मधाना पा के खीर समुंदर नूं रिड़किया। उहदे विचों 14 रतन निकले है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का वचन है। राय बलवंड जी सत्य डोम जी की बाणी विच जिक्र है। और 14 रतन निकलते गए तो भगवान ने कहा भी जिहड़ी चीज़ निकलती जाऊगी वो चीज़ तुसी एक राक्षस ले लैण, एक देवते ले लैण। निकलदा निकलदा लक्ष्मी निकली। वो हुण
ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ ਬਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਨਿਕਲੀ। ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਾ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਪਰਸਰਾਮ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਟੀ ਪਲਾਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਮਦਗਨ ਰਿਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਮਦਗਨ ਰਿਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਤਾਤ ਪਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਮਦਗਨ ਰਿਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਜਮਦਗਨ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਸਹੰਸਰ ਬਾਹੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਾਹ ਮਾਰੀ ਔਰ ਕਸਮ ਖਾਧੀ 21 ਵਾਰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਹਰ ਰੰਗ ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ, ਇਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਅਰਥ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ 74 ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 10 ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਵਤਾਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ 74 ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ,
ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੌਮ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ 102.5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ 202.5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੋਪੜ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਟੱਪ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਾ ਟੱਪ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਾਇਰੇ ਆ, ਦਾੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੋ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯੋਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਧ 12 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ, ਸ਼ਾਇਦ 4 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, 12 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਆ। ਜੇ 9 ਇੰਚ ਵੀ ਚਿਣ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ 9 ਇੰਚ ਕੰਧ ਵੀ ਬੰਦਾ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕੰਧ ਚਿਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਗੱਤਕਾ ਖੇਲਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਾਰੀ, ਮੋਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਧ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਔਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਵੱਡਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤੂੰਬਾ ਕੋਲਾ ਕੋਲਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਠ ਪੇੜ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਣ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦਬਦਬੇ ਥਾਲੇ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉੱਠੀ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਉੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
और नौजवान जिहड़े सन उन्हां दीयां धारना बोल बोल के, गुरबाणी दीयां धारना बोल बोल के सिख कौम नूं गुरु दे नाल जोड़न की कोशिश की। बाबा अतर सिंह जी महाराज ने कीर्तन की दात सीधियां धारना भी शुरू की। दूजे नंबर ते बाबा नंद सिंह जी महाराज नानकसर वाले, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सेवा सिख कौम नूं करनी दसी। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सेवा किद्दां करनी है और सिख नूं प्राप्ति किस तरह हो सकती है। ते बाबा गुरबचन सिंह जी पिंडरां वाले, उन्होंने घुम घुम के पिंडां विच कीर्तन और कथा नगरां में जा के पिंडां दे पिंड इकट्ठे हो जाने, कथा कीर्तन होना, दुनिया नूं सिख कौम दी जो गुरु ग्रंथ साहिब का प्रचार सी वो लोगों नूं प्रचार करके सुनाया और सिक्खी नूं अगे ले जाण दी कोशिश की। एक सिख कौम की सब तो बड़ी महानता जिस कारज करके है दुनिया के सारे मुल्कों के विच, ठीक है बाकी गल्लां भी अपनी जगह ते योगदान उन्हां दा वड्डा है, पर सब तो बड़ी महानता सिख कौम के अंदर एक लंगर की महानता है। जिथे कणक का दाना नहीं लभदा, जिथे रिजक मिलता नहीं, सिख कौम ने जिथे भी स्थान बनाया उत्थे लंगर नाल जारी रखा। अज भी सिख कौम का अंदोलन भावें बाकी कौमां का भी नाल है, किसानी का अंदोलन है, पर सिख कौम ते बड़ी बख्शिश है कि जिथे बैठते लंगर लाउंदे है, जिहड़े इन्हां नूं कुट्टण वाले लोग है उन्होंने भी लंगर छकाउंदे है। एक सब तो बड़ी देन है बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखों वालियां दी देन है सिख कौम ने। उस वेले लंगर नहीं सी मिलता हुंदा, आनंदपुर साहिब जे होले महल्ले ते जाइए तो लंगर लभदे नहीं सी। ननकाणा साहिब लंगर लाउणा, रस्तियां गड्डियां ते लद के लैके जाणियां, लंगर की मर्यादा कायम की। जो मंगलों का रौला पिया, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र बाणी के मंगल बदले गए, बहुत सारे गुरमुखां नूं शायद बहुता ना पता हो, बाबा जी बैठे है ये तो जानते हैं, तुहाडे विच भी बड़े गुरमुख सियाणे जानते होणगे। उस वेले कमेटी वालियां ने मंगल जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब चले मंगल हुंदा है, जे जदों आपां चिट्ठी शुरू करते हैं उहदे ते बहुत सारे सियाणे एक ओंकार सतगुर प्रसाद लिख देंदे आ, इहनूं कहंदे मंगल। सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे जदों भी राग बदलिया उहदे च मंगल लिखिया, पहला मूल मंत्र लिख के राग लिखिया, राग दे विच महला लिखिया, वो सारे मंगल गुरु ग्रंथ साहिब दे बदल दिते सी। मिसाल के तौर पर मैं छोटी जी मिसाल दे दिना, रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, ये मंगल है। उन्होंने की किया, ये सारा मंगल कट के उन्होंने लिख दिता, उपर लिख दिता चिट्ठी जिदा लिखी थी एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामकली महला तीजा आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। ये सारे मंगल गुरु ग्रंथ साहिब दे बदल दिते सी। ये मंगलों का जदों फिर रौला पिया तो साधु महात्मा के इकट्ठ होया, ये संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखों वाले भी गए, बाबा हरी सिंह जी कहारपुर वाले दुआबे की एक महान हस्ती हुई है, ये उस वेले प्रधान सन निर्मल पेख दे। उस वेले विचार की साधु महात्मा ने तो बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने बेनती की, बाबा हरी सिंह जी कहारपुर वालिया ने कहने लगे महाराज अपनी प्रैस लाओ तो गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप आप आपे ही छापीए, पे तुसी प्रैस अपनी लाओ। वो कहने लगे भी संत महाराज कहने लगे साडी ड्यूटी नहीं है, साडी ड्यूटी लंगर लाउण दी है, ये साडी ड्यूटी नहीं है। एक मैं होर भी तुहानूं दस देना, सब तो बड़ी सिख कौम नूं देन बाबा ज्वाला सिंह जी की एक तो लंगरां दी है, एक बड़ी देन है अंग्रेज साम्राज के टाइम ते सिख कौम गुरु ग्रंथ साहिब जी की छपाई नहीं कर सकती सी।
ये उस वेले जिहड़ी सरकार तो मंजूरी लैके देनी है अंग्रेज गौरमेंट तो, ये बाबा ज्वाला सिंह जी ने सिख कौम नूं लैके दित्ती है। उस वेले अंग्रेज ने कहा सी इन्ने पैसे कौन देवेगा, पैसे जमा कराने पैणगे तां तुहानूं मंजूरी मिलेगी। उस वेले शायद तकरीबन कोई 5,000 रुपया शायद दस्सिया जदों बहुत हुंदा सी, उदों बाबा ज्वाला सिंह जी ने अपने खजाने विचों दित्ते सी, पैसे जमा कराए सी। ये गल है कि इंग्लैंड के विद्वान ने दसी और कहंदा मैं भी संतां दे बड़ा खिलाफ सी। जदों मैं कहंदा संतां दी थ्योरी पढ़ी, सब तो वड्डी देन बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखो वालियां दी सिख कौम नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी की छपाई की मंजूरी अंग्रेज गौरमेंट तो लैके देण वाले ये महापुरुष हैं। और उन्होंने ये भी गल कही कि साडी ड्यूटी लंगर लाउण दी है। ननकाना साहब लंगर लाने, अज भी भादों की मस्या उत्थे लंगर उन्हों की मर्यादा अनुसार बाबा जी बैठे आ, बाबा जोगिंदर सिंह जी वकील साहब, ये अज भी उत्थे लंगर लाया जिहड़ा उन्होंने ड्यूटी लाई सी लाउंदे है। फतेहगढ़ साहब लंगर लाउणा, चमकौर साहब लंगर लाउणा, आनंदपुर साहब लंगर लाउणा, ये अज उन्हां वाली ड्यूटी बाबा शादी सिंह के पैरोकार कर रहे हैं, रोपड़ वाले ला रहे हैं। जिथे जिथे वो लंगर लाउंदे सी वो ड्यूटियां उत्थे उत्थे चल रही। एक बारी आनंदपुर साहब उदों प्रसादा लभदा नहीं सी, मैनूं बाबा जानक सिंह जी ने बचन सुनाया सी। कहंदे संत महाराज बैठे सी, कहण लगे काका तुसीं प्रसादा छकिओ ना, लंगर वरताई जाओ, जे छकना होया लंगर तुसीं ना छकिओ, इत्थे कमेटी का लंगर तुसीं बाबा हरी सिंह दे बुंगे जाके छक आयो। कहंदे शाम तक असीं लंगर वरताउंदे रहे। जदों विहले हो के आके बैठे, महाराज खुशी में आके कहण लगे लो बई अज असीं खालसे का काल कढ़ दिता। जिहड़ा 250 साल का गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का सराप सिखां नूं होया सी, वो कहंदे सराप अज असीं बख्शा दिता। जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने कहा सी भाई 8 दिन रुक लो, 8 पैर रुक लो, सिख मन्ने नहीं सी। साहिबां दे मूँहों निकल गया सी जाओ फिर खुआर होवोगे। वो सराप संत महाराज कहंदे अज असीं बख्शा दिता। 250 साल बाद वो सराप बख्शाया। वो तो बाद लंगर सारी दुनिया में लंगर हुण होले महले नूं जाओ, बंदा लोके तां नंगूगा, मैनूं घेर ना लैण लंगर छकाउण वाले। दुनिया के अंदर किसी कौम में ये महानता नहीं है। ये जिहड़ी महानता सिख कौम नूं लंगर लाउण दी मिली है, बाबा ज्वाला सिंह जी की देन है सब तो वड्डी। कनेडा दे विच जिथे कोई बंदा किसी नूं पानी नहीं पिलाउंदा, ना पानी पुछदा ही है। पहली गल तो किसी नूं सत श्री अकाल बुला दिओ, साडे पंजाब विच बड़ी खुशी नाल वो जवाब दिंदे खड़े हो के मैनूं बुलाया ही नहीं। कनेडा वर्गे मुल्कां 'च किसी नूं सत श्री अकाल बुला दिओ, मूँह दूजे पासे नूं कर लेंदे, घर नूं ना आ जावे साडे नूं। मतलब इन्ना उत्थे संकोच करदी है दुनिया खर्चे तो। उत्थे एक गोरे ने किसी दुकान तो ब्रैड चक लिया चोरी, जिहदी दुकान तो ब्रैड चक्या उन्हें केस कर दिता अदालत में। देखो किन्ना वकील भी किया होगा, ब्रैड किन्ने का होना। वो गोरा केस भुगतन गया। उत्थे जज सी गोरी, वो पुछण लगी भी तू ब्रैड क्यों चक्या? कहंदा जी मैनूं भुख लगी हो सी। कहंदी अगे तो भुख लगी, जिथों तू ब्रैड चक्या उत्थों इन्ने क मीटर ते सिख टैंपल है, वो फ्री फूड दिंदे आ, उत्थे जाके छकिया कर। किड्डी सिख कौम की महानता बाहरले मुल्कों में, जिथे चाहे करंसी डाउन है चाहे अप है, उत्थे भी गुरु नानक की कृपा संत बाबा ज्वाला सिंह जी की बदौलत लंगर लगे हुए हैं। ये देन इन्हां महापुरुषों की है जिन्हां की याद में जुड़ के बैठे। कहते घोड़ी ओहदी गाइए तो चंगी लगती है, ठीक है, बाकी ज्ञान भी गुरु का है, माड़ा नहीं है, कीर्तन माड़ा नहीं है, बाणी ठीक है, समय मुताबक गाई जाती है।
ਜਿਹਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ ਉਹਦੀ ਘੋੜੀ ਗਾਈਏ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਾਲਣੇ ਆ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਸਾਉਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾ ਲੂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਖਬਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਖ ਘੋਗੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੋਭ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਬਖੀਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਾਖ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਭਾਵੇਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ ਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਫਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਭ ਤੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ ਦਿਓ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਅਰਥ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਅਰਥ ਆਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਜਿੱਡੀ ਜਿੱਡੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਊਗੀ, ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। 48 ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਵੇ, ਰੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਰੇਤੇ 'ਚ ਉਹ ਫਸਲ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਾੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਧਰਤੀ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ, ਸੁਣੀ ਗਏ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਸ ਕਥਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਤ ਬੁੱਧ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਸਭ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਸਹਿਕਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਿੱਖ ਰੱਖੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਵਿਦੇਹ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰਖੋਵਾਲ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵੇਲੇ 35 ਕੁ ਵਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਲਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 48 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਹਨ ਬਿਨ ਇਹੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਵਰਗਾ ਫਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਲ ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2 ਕਛਹਿਰੇ, ਇੱਕ ਚੋਲਾ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਤੇ 5 ਰੁਪਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 5 ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਲਏ। ਸਿੰਘ ਛੱਡਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ 1000 ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਦੇਹ ਹੋਣਾ। ਵਿਦੇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਸੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣਾ। ਗੁੱਡ ਬੈਟਰ ਬੈਸਟ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਸਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਆ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਧਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦਾ। ਛੋਟਾ ਨੋਟ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਅਧਿਕਾਰ ਧਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ। ਤਨ ਲੈ, ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੱਡੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਛਡਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿੰਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਮਨ ਇਹਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਮਨ ਇਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕੰਮਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ। ਧਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਕੋ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਮਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਇਹ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਬੈਠਾ। ਮਨ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਮਨ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ, ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹ। ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਜੇ ਭਾਵੇ ਲਿਖਸ। ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਖਰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਖੋਲਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ 3 ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਲਵੇ, ਕੋਈ 4 ਬੀਜ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਬੁੜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਖ ਉਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸਜਾਨੀ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂ।
ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਭੇਦ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋ ਏਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਘੇ ਵਰਤਣਾ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ 10,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 10,000 ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ 50 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਘਟ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ। 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਨਾ ਜਾਈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ, ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਭੇਦ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਚੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਚੋਰ ਵੀ ਤਾਂ 10 ਨਾਲੇ ਲਿਆਇਆ। ਚੋਰ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੋਰ ਹੈ, 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਚੋਰ ਵੀ 10 ਨਾਲੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ 5 ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਭੇਦ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਈ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ, ਤੌਬਿਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਟਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੱਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿੰਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਜੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਏ 'ਤੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫਸਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਏ। 10, 20, 50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਆਪਣਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਇੰਸ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੋ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਰਥ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਸੀ।
वो अर्थ कर दिते। ये है अवस्था। तेन ही सुनिया दुख सुख मेरा तो जी की एक ही पैमानी, इक्को ही जगह तो सारिया चीज़ां मिल जान, ये वो तो मिलूगियाँ, होर नहीं किसी को मिलूगियाँ। ठीक है, साधुओं की अपनी अपनी अवस्था है। एक थले तो चौकीदार तो लैके उपर प्रधानमंत्री तक एक कोई रब का महकमा अवस्था ने। SDM कुछ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 19 ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ 19 ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਉੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹੁਦੇ ਹੈ, MLA ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ 19 ਕੁ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। MP ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ 19 ਉਹ ਪਾਵਰ 19 ਕੁ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਪੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪੇਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਗਦਾਰੀ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੀਵੀਂ ਬਣਾ ਦੂੰ ਕੋਈ, ਉਹ ਬਣਾ ਦੂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾ ਦੂਗੇ। ਜੀਭ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸੈਨ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੁੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕੁੜੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਕੁੜੀ ਮੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ। ਉਹਦੀ ਸੁੱਖਣਾ ਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ। ਭਾਈ ਸਾਲੋਂ ਜੀ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਏਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੈਰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਲਾਈਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਲੋਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕੁੜੀਏ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਝਾੜੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਰਦਣ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਸਰਦਣ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਸਰਦਣ ਤੇ ਬੈਠੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਦਣਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਣ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰਦਣ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਸਰਦਣ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਣ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੁੜੀਏ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪੈ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸਗਾਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਨੀਆਂ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਫੜਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿੱਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 20 ਨੁਕਸ ਹੋਣ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਫੜਨੇ ਆ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਬਾਂਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੁੱਖਣਾ ਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗੀ ਗੁੱਟੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਲਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪੈਰ ਲਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਲਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ।
ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਲਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਲੋਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਉਹ ਕਾਕਾ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਚਪੇੜ ਵੱਟ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਚਪੇੜ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਰ ਤਿਨਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਧਿਆਏ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨੱਠ ਜਾਓ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ। ਬਾਸਨ ਕਰੋ ਪਾਸੀਏ ਤੋ ਕੁਛ ਲਾਗੇ ਦਾਗ। ऐसे पुरखों की संगत जी की एक ही पैमानी। अबर जतन कर रहे वो तेरे तिन तिल ने कीमत जानी। बड़ी दुनिया ने अडंबर रचे है, बड़ी दुनिया ब्रह्म ज्ञान होने का दावा करती है, पर कहने तिल जिन्नी कीमत नहीं उन्होंने जानी इस गल की। ये अवस्था संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज को प्राप्त सी। मैं लम्मा टाइम नहीं रहना, बाबा जी बैठे है, मैं इत्थे समाप्ति कर देनी है। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद जी। सरदार हरमेल सिंह होना वालों सारे नगर दे जिन्हां जिन्हां ने सेवा की है, किसी ने तन करके, किसी ने मन करके, तन करके। नगर के जिहड़े सेवादार है उन्हां वालों सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद जी। बाबा जी का धन्यवाद नमस्कार है इन्हों। गुरु नानक दी, गुरु रामदास महाराज की नगरी तो आए हैं, उन्हों के बचन सरवण करने हैं। जे फिर बाकी समा बाबा जी का। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।